Assalamu alaikum. In this video, we'll study sum and difference identities for trigonometric functions. So these are the identities. We have two identities for cosine, one for the sum of two angles and one for the difference of two angles, and same thing for sine function. So what can we remark حتى نحفظ these identities؟ بالنسبة للكوساين نشوفوا the cosine of the sum يعطينا difference of two terms, whereas the difference تعطينا plus. لأن هنا الإشارة تنقلب. Whereas for sine we keep the same operation. هنا plus في التفكيك تعطينا plus, minus تبقى minus. هذا بالنسبة للإشارات. الفرق الثاني إنه sum of and difference identities for cosine يعطينا product, homogeneous products, cosine cosine sine sine. cosine الأولى cosine الثانية sine الأولى sine الثانية. cosine x cosine y sine x sine y. أما بالنسبة للساين of the sum and the difference يعطينا cross products, sine في cosine sine في cosine. واضح؟ إذن في الساين we keep the same operation but we make cross products, وفي الكوساين نعكس الإشارة ونسوي cosine في cosine وساين في sine. Let's apply these identities in examples. So write the following expression as an expression involving trigonometric function of x. عندنا هنا sine of the sum of two angles, angle x and angle 30. قلنا على الساين. Then it's a sine of the sum of two angles. So we apply the sum formula for sine. Then قلنا تأتيك sine الأولى cosine الثانية plus, you keep plus sine الثانية في كوساين الأولى. إذن ساين إكس هذه ما نعرفها. كوساين 30 هذه square root of 3 over 2. ساين 30 هي نص في كوساين إكس. So we are done. So فككناها and we expressed it in terms of sine of and cosine of x all. So this is one application of this identity of the sine, the sum identity. Here sum of two angles. إذا عندنا cosine شو قلنا cosine؟ قلنا cosine be careful the difference تصير sum. But we keep cosine x cosine pi over 2 sine x sine pi over 2. كم cosine pi over 2 كم cosine 90؟ 0 pi over 2 is on the y-axis, so cosine is 0. What is sine pi over 2؟ 1. إذن في الأخير هذه 0. إذن يبقى sine x. So cosine x minus pi over 2 equals sine x. So this is one of the application of this formula. Sine theta minus pi. So it's a sine. الماينس هذا. Will we keep the minus ولا تصير plus؟ لا ماينس. يبقى minus. بعدين sine theta في cosine pi mixed sine pi cosine theta.
كم كوساين باي؟ -1 دكتور. -1. ساين باي؟ 0. هذه تروح يبقى هنا ماينس ساين ثيتا. الثانية كوساين ثيتا ماينس 60. عندنا كوساين of the difference of two angles. إذا الماينس هذه شو تصير؟ بلس. تبقى كوساين ساين ساين. Cosine 60 is 1/2. Sine 60 is square root of 3/2. So we split it and we expressed it only in terms of cosine and sine of the angle. So it seems easy if you know your formula. هذا إذا نحب عنا sine of the sum or difference of two angles ونحب نفككها. Or we can, since it's an inequality, مساواة, we can combine them into a sine or cosine. إذن هنا عندنا cosine cosine sine sine. If we want to combine them, هل تعطينا cosine ولا sine هذه؟ يعطينا ساين. لا كوساين. كوساين. تعطينا cosine. موجب. كوساين ولا بما انه كوساين الماينس يدخل داخل يصير بلس. شو الزوايا؟ هنا عندنا 2 ثيتا بلس وهذه 3 ثيتا. So all this can be combined into cosine 5 theta. Of course, it's an identity. It works in the two ways. Okay, we can combine or we can split. This one, is it a sine or a cosine? Cosine. It's still a cosine. Cosine, cosine, sine, sine. It's still a cosine. Plus or minus? ماينس. Minus. What are the two angles for theta? Minus theta. So all this expression can be combined into plus cosine 3 theta. دكتور عندي سؤال. تفضل. زاد فضلك، لو كتبت ثيتا ناقص 40 عادي ولا لازم 40 ناقص ثيتا؟ مش 40، 4 ثيتا. طيب عادي لو بدلت بينهم ولا يفرق؟ خلينا نشوف. هو عادي. ليش عادي؟ المفروض عادي. ليش؟ لأنه الضرب تبديلي. تكتب ساين 4 ثيتا ساين ثيتا ولا تكتبها ساين ثيتا ساين 4 ثيتا نفس الشيء. المفروض تبدأ بالثيتا ولا تبدأ بالفور ثيتا نفس الشيء. خلينا نجرب. إذا كتبناها زي ما قلت أنت ثيتا ناقص 4 ثيتا صح؟ هذا اللي سألته صح؟ اي صح. كم تعطيني ثيتا ناقص 4 ثيتا؟ 90 ناقص 40. لا مش 90 و40. معليش ثيتا ما معليش. أدري زاوية اسمها ثيتا. ثيتا نقص منها 4 ثيتا. كم النتيجة؟ عندك ثيتا ومحتاج 4 يعني محتاج 3 منها. 3. اوكي. للحين النتيجة مختلفة. هل هي مختلفة؟ عندي الماينس هذا. شو أسوي له الماينس هذا؟ نطلع برا؟ لا. ليش طلعوا برا؟ ممنوع. ليش طلع في برا؟ مين عنده فكرة؟ هل هي نفسها هذه؟ وين الماينس؟ مش لأن كوساين. ماله الكوساين؟ إيفن. كوساين إيفن صح. فنشيل السالب. إذا السالب ينشال. بما إنه كوساين إيفن السالب ما يأثر. إذا نحصل
نفس النتيجة، بس واحدة أطول من واحدة، واحدة أصغر من واحدة. أوكي، واضحة؟ واضح. اوكي. إذا هنا ما عندك مشكلة. في الساين، إذا عندك ساين ترتيب مهم. أوكي، بكاف. الكوساين ترتيب مش مهم. Use the sum to write as single cosine. قال لنا single cosine، أعطانا معلومة هي كوساين. كوساين وات؟ البلاس تصير ماينس في الكوساين. إذا الزاوية الأولى 2 ثيتا، الزاوية الثانية 3 ثيتا. كم تعطيني 2 ثيتا ماينس 3 ثيتا؟ minus theta, so it's theta. لكن الكوساين قلنا ايفن، إذا كوساين ماينس ثيتا هي نفسها كوساين ثيتا. جراف، كيف راح نرسم الجراف نتاعها هذه؟ شو السؤال هذا؟ مين عنده فكرة؟ ممكن نختار أرقام يعني. نختار نقاط. طيب معك، عندك ألف حق. لكن إذا تختار أرقام هذا نعرفهم هنا، الساين والكوساين they are very oscillating. يعني تختار أرقام لازمك أرقام كثير، لازمك تشوف البيريد، ولازم تشوف 70,000 شغلة. فهمت؟ لأنه 4 و5 أرقام مستحيل ترسم بهم الدالة هذه. عرفت شو؟ إيه لأنهم لا الفكرة نهائي. هي الفكرة الكلاسيكية هنا ما تمشي. لكن هي ليش اطلب فيها في الجراف واحنا في السام ايدنتيتيز؟ دخل السام ايدنتيتيز في الجراف. Simplify the equation. كيف اي سمبليفاي؟ أول شيء مب لأن الجمع فنبسطها، ذي واضحة ساين. قبل الساين وعندي 3، انا في القوانين اللي عندي ما عندي اعداد برا. نخليها اوس. لا كيف نخليها اوسع؟ هذاك في اللوج. هنا ساين وكوساين، اذا شو اسوي للثلاثة هذه اللي برا؟ نجمع المعادلتين. كيف نجمعهم؟ والله قبل ما الثلاثة نجمعهم. عامل مشترك. عامل مشترك، اوكي هذا اسمعك، ما ان شاء الله وهذا ممكن اسويه. ايش يبقى داخل؟ عامل مشترك. والحين هذا اللي داخل هو شو؟ ايش قلتوا؟ ساين. هذا ممكن نكتبه ساين. ساين شو؟ البلاس هذه شو تصير؟ بلس نفس the same. مش عندي 3 اكس نفس الزاوية، ما عندي اكس. إذا هذه هي شو؟ هي 3 ساين 4 اكس. وهذه أعرف أرسمها صح ولا لا؟ صح. كيف أرسمها هذه؟ إذا 3 هذا شو اسمه؟ شاتيني اي الامبليتيود. الامبليتيود 3. إذا بين 3 وبين -3. وبعدين كيف نرسم الساين؟ ايش قلنا؟ المهم انه نعرف شو؟ period. البيريد. كيف اطلع البيريد؟ 2 باي over b. 2 باي اوفر بي، صح. كم البي؟ 4. هذه البي. 4. هذه البي 2 باي اوفر 4. اذا كم البيريد؟ باي على 2. اذا هذه 1 بيريد. اوكي، شو نسوي للبيريد؟ اذا هذه البيريد اقسمها ل4 اجزاء متساويه. 1 2 3 4. اقسمها ل4. باي على 2 على 4 يعني باي على 8. 2 باي على 8. 3 باي على 8. 4 باي على 8 اللي هي باي اوفر 2. ليش قسمتها ل4؟
حتى أرسم الشكل اللي يحتاجه. إذا الساين قلنا تمر من الأوريجين، بعدين بما أنه الأي بوزيتيف تطلع فوق، ترجع للزيرو، تنزل تحت وترجع للزيرو. يعني راح تصير كده. أوكي، هذا الباترن. بعدين كيف نكمل؟ نكمل نفس الشكل على اليمين وعلى اليسار. لأن هذا راح يكون minus باي over 2. هذا راح يكون باي. وضحت؟ إذا هذه ما نعرف نرسمها على طول، صعبة علي. إذا لكن نشوف إنه باستخدام الايدنتيتيز sum and difference identities هذه تتحول إلى ساين، والساين أعرف أرسمها. هاي أحدد الامبليتيود وأحدد البيريود وأرسم. البيريود أقسمها على 4 أجزاء متساوية، نحط my maximum my minimum وmy x intercepts and I draw تقريبا بالطبع هذا الشكل. But we have to factor 3 first, no? And we graph find the amplitude and the period. وهذا هو الجراف. Last example، شو رايكم في هذه؟ الحين فهمنا كيف تصير الأمور. إذا شو الخطوة الأولى؟ What the first step؟ 2 ناخذ عامل مشترك. خرج 2 برا، ايش يبقى؟ كوساين 3x كوساين x بلس ساين 3x ساين x. وبعدين هذه ايش تعطيني؟ كوساين ولا ساين؟ ساين. كوساين كم؟ بلس ولا ماينس؟ بلس ولا ماينس؟ ماينس. ماينس 3x ماينس x. إذا هذه 2 كوساين 2x. إذا عندي الامبليتيود 2. نحسب البيريود 2 باي اوفر بي 2 باي اوفر 2 باي. يعني البيريود باي. ليش اعطاني 2 واسمي هذه باي احسن، انا سهل على حالي. اوكي نفس الشيء. اذا هنا احتاج اقسم الباي الى 4. اذا هذه باي على 2 باي على 4 3 باي على 4. إذا الكوساين نبدأ بماكسيموم هنا الأي بوزيتيف، هنا انترسبت، هنا مينيموم، هنا انترسبت، وهنا ماكسيموم. نحتاج at least 5 points، 2 maximum 1 minimum 2 intercepts. الكوساين تيجي كده. الامبليتيود is 2. إذا نطلع حتى ال 2 ننزل حتى ال minus 2 وبعدين أكملها. إذا أحط نقاطي. إذا تيجي هنا تنزل تحت ترجع هنا تطلع فوق. نفس الشيء هنا. إذا هنا مينيموم هنا ماكسيموم حتى ما أخطأ. وأكمل نفس الشيء. So this is the graph. Okay, واضحة? Any Yes. question? No, thank you. Good.